السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہوم ورک دیا گیا تھا آپ لوگوں کو، تو بہت سارے ساتھی نے اس کو بنایا نہیں، کچھ ہی کے جوابات آئے تھے۔ پہلا مسئلہ تھا باپ دادا بیٹی پوتی۔ اس مسئلے میں تقریباً جواب سب کا صحیح تھا۔ باپ سدس و عصبہ، دادا جو ہے باپ کی وجہ سے محجوب، اور بیٹی نصف، ایک ہونے کی بنیاد پر بیٹی نصف، اور پوتی کو سدس تک ملتن للثلثین۔ اور دوسرے مسئلے میں دو بیٹی پوتی اور دو علاتی بہن، دو بیٹی ہے ثلثان مل گیا، پوتی محجوب ہو گئی کیونکہ ثلثان حصہ جو بیٹی پوتی کا ہے وہ ختم ہو گیا بیٹی ہی میں، اور علاتی بہن کو محجوب کرنے والی کوئی نہیں ہے، تو علاتی بہن جو ہے بیٹی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، تو علاتی بہن جو ہے اسبا مال غیر ہوتی ہے بیٹی یا پوتی کے ساتھ، جبکہ عینی بھائی نہ ہو، عینی بہن نہ ہو، باپ دادا نہ ہو، بیٹا پوتا نہ ہو، تو وہ سب کے سب نہیں ہے جو محجوب کرتے ہیں علاتی بہن کو۔ تو آپ علاتی بہن کے اسبا مال غیر ہونے کی حالت دیکھیں تو بات واضح ہوگی۔ اور تیسرے مسئلے میں دو پوتی، یہاں بھی تھوڑی غلطی ہوئی ہے، ایک عینی بہن اور علاتی بہن، دو پوتی کو ثلثان ملے گا، بیٹی بیٹا کوئی نہیں ہے، دو پوتی ہے ثلثان ملے گا، اور عینی بہن یہ اسبا مال غیر ہو گئی، اور علاتی بہن محجوب۔ کل حالت نمبر 7 میں نے لکھایا تھا، حالت نمبر 7 علاتی بہن کے بارے میں، علاتی بھائی کے بارے میں، کہ جب عینی بہن، بالکل لاسٹ میں، عینی بہن جب اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ تو علاتی بھائی بہن محجوب ہو جاتے ہیں۔ تو علاتی بھائی بہن کی 7ویں حالت وہ آپ غور سے دیکھیں۔ تو یہ کل کی مثالیں تھیں۔ اب جو ہے ماں کے 3 احوال، ماں کے احوال کی عبارتیں، ماں کی 3 حالتیں۔ اگر میت کو فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی ایک ہو یا 6 قسم کے بھائی بہن میں سے کوئی 2 ہو تو ماں کو سدس ملے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھ لیں، اگر میت کو فروع مذکر و مؤنث میں سے کوئی ایک ہو یا 6 قسم کے بھائی بہن میں سے کوئی 2 ہو تو ماں کو سدس ملے گا۔ اب یہاں پر مثال دیکھیں آپ، فروع مذکر و مؤنث کئی مرتبہ یہ تعبیر آ چکی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بیٹا یا پوتا فروع مذکر ہو گیا، بیٹی یا پوتی فروع مؤنث ہو گئی، اور 6 قسم کے بھائی بہن وہ کل ہی لکھایا تھا۔ 6 قسم کے بھائی بہن سے مراد عینی بھائی، عینی بہن، علاتی بھائی،
अल्लाती बहन, अखियाफी भाई, अखियाफी बहन, ये 6 किस्म के भाई बहन हैं। इनमें से कोई भी 2 हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर चचा है, माँ है, एक आईनी भाई है और एक अखियाफी भाई है। अब इस मिसाल में आप गौर करें, 2 आईनी भाई मौजूद हैं, 2 भाई मौजूद हैं, एक आईनी भाई मौजूद है ये वाला, और एक नंबर 5 वाला है, नंबर 5 वाला। इन 6 में से नंबर 1 और इन 6 में से नंबर 5 यहाँ मौजूद है वारिसीन में। लिहाजा माँ को सुदुस मिलेगा। चचा महजूब होगा, वो पढ़ेंगे आप, चचा को छोड़ दीजिए, आप चचा को छोड़ दीजिए। आईनी भाई असबा, ये पढ़ेंगे आप। अखियाफी भाई का पढ़ चुके हैं। अखियाफी भाई को महजूब करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा अखियाफी को मिल जाएगा सुदुस। अखियाफी को महजूब करने वाला हालात आप लोगों ने याद किया या ये नहीं किया? किसी किस्म की औलाद हो या बाप दादा हो तो अखियाफी भाई बहन महजूब होते हैं। किसी किस्म की औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती नहीं है और बाप दादा नहीं है, लिहाजा अखियाफी भाई महजूब नहीं होगा, महजूब करने वाले नहीं है। आईनी भाई की मौजूदगी में अल्लाती भाई बहन महजूब होते हैं, लेकिन अखियाफी महजूब नहीं होते। ये बात मजीद आइंदा भी आएगी। आईनी भाई की मौजूदगी में अल्लाती भाई बहन महजूब होते हैं, अखियाफी भाई बहन महजूब नहीं होते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो ये अच्छी तरह याद रखिए आप, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। आईनी भाई की मौजूदगी में अल्लाती भाई बहन महजूब होते हैं, अखियाफी भाई बहन महजूब नहीं होते हैं। अब इस मिसाल में माँ को सुदुस मिलेगा। 2 भाई, नंबर 1 वाला और नंबर 5 वाला, इस तरह से 2 भाई मौजूद है, माँ को सुदुस मिला। माँ, 2 पोती, चचा। अब इस मिसाल में देखें आप, 2 पोती को तो सुलुसान मिल गया और माँ को क्या मिलेगा? माँ को सुदुस मिलेगा फुरुए मुअन्नस की वजह से। फुरुए मुज़क्कर व मुअन्नस में से कोई एक भी हो, तो कोई एक भी हो, यहाँ तो पोती 2 है, तो पोती जो है एक भी होती तो माँ को सुदुस मिलता। 2 पोती है, पोती को सुलुसान और माँ को सुदुस मिला, और चचा जो है असबा हो गया। अब जो है एक मिसाल ये लीजिए आप कि भाई बहन चाहे महजूब हो रहे हैं, फिर भी माँ का हिस्सा कम कर देंगे। माँ, दादा, एक आईनी बहन, अखियाफी बहन। अब इस मिसाल में गौर करें और आप लोग बतलाएं कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, ये आप लोग बतलाइए। माँ, दादा, एक आईनी बहन, एक अखियाफी बहन। जब तादाद न लिखें समझिए एक है। अब आप लोग बतलाएं किसको क्या मिलेगा। माँ सुदुस, माँ को सुदुस, और दादा, आईनी बहन, अखियाफी बहन, माँ सुदुस, दादा असवा, आईनी बहन महजूब, और अखियाफी बहन माँ सुदुस, दादा असवा,
بھائی بہن محجوب، اخیافی بہن محجوب، عینی بہن سلس، اخیافی بہن محجوب، بھائی بہن محجوب، اخیافی بہن اسبا مال غیر۔ بہرحال اس میں آج غلطیاں وہ تو کر رہے ہیں آپ لوگ۔ چلیے خیر، اب دیکھیے آپ لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے دیکھیں آپ، ماں کو سدس ملا، 6 بھائی بہنوں میں سے 2 بہن موجود ہے، نمبر 2 موجود ہے، یہ 6 بھائی بہن یہ آپ کے سامنے ہے، نمبر 2 موجود ہے اور نمبر 6 موجود ہے، نمبر 2 اور نمبر 6 اخیافی بہن، عینی بہن، ان 6 میں سے کوئی یا 6 قسم کے بھائی بہن میں سے کوئی 2 ہو تو نمبر 2 ہے یہاں، نمبر 6 عینی بہن، عینی بہن، اخیافی بہن، اخیافی بہن، اس لیے ماں کو سدس مل گیا، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دادا اسبا ہو گیا، اور عینی بہن جو ہے دادا کی وجہ سے محجوب ہو گئی۔ کل ہی بات آئی تھی کہ دادا کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، دادا کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی قسم کے بھائی بہن حصہ نہیں پائیں گے، یہ کل ہی بات آئی تھی اور آج بھول گئے آپ لوگ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 6 قسم کے بھائی بہن ہیں، جو میں نے دوبارہ لکھ دیا، کل بھی لکھا تھا میں، دادا کی موجودگی میں ان 6 میں سے کوئی بھی حصہ نہیں پائے گا، دادا کی موجودگی میں ان 6 میں سے کوئی بھی حصہ نہیں پائے گا، یہ بات کل ہی آئی تھی، اور یہ بات بھی میں نے بتلایا تھا کہ عینی بھائی بہن، اللاتی بھائی بہن، یعنی یہ 6 بھائی بہن میں سے کوئی 2 موجود ہو تو ماں کو سدس ملے گا، اگرچہ کہ یہ حضرات حصہ نہ پا رہے ہوں، اگرچہ کہ یہ حضرات حصہ نہ پا رہے ہوں، یہاں پر عورتیں ہیں تو عینی بہن بھی حصہ نہیں پا رہی ہے، اخیافی بہن بھی حصہ نہیں پا رہی ہے، یعنی کہ محجوب ہے، تو محجوب ہونے کے باوجود یہ دونوں حاجب بنیں گی، حاجب کا مطلب حجب نقصان ہے، ماں کو سلس جو ہے نہیں لینے دے گی، تہائی حصہ کے بجائے 6واں حصہ ماں لے سکے گی دونوں کی موجودگی کی وجہ سے، تو خود محجوب ہے دونوں، لیکن ماں کا حصہ کم کر دے رہی ہے یہ دونوں، یہ بات بھی میں نے کل کہی تھی۔ اب یہاں پر اگر یہ دونوں کو مٹا دیں، ان دونوں کو مٹا دیں تو ماں کی حالت نمبر 2 ہو جائے گی، اور ماں کی حالت نمبر 2 میں یہ ہے کہ اگر بھائی بہن 6 قسم کے بھائی بہنوں میں سے کوئی 2 نہ ہو اور اولاد میں سے بھی کوئی نہ ہو مذکر مؤنث، تو ماں کو تہائی حصہ مل جائے گا، ثلث کل۔ تو اولاد میں سے کوئی نہیں اور 6 قسم کے بھائی بہنوں میں سے 2 نہیں، تو ماں کو ثلث کل مل جائے گا، اگر ایک بھائی اگر مان ملے کسی قسم کا بھائی تو بھی ماں کو ثلث کل ملے گا اور یہ محجوب ہو جائے گا، یہ بھائی چاہے عینی ہو، چاہے اللاتی ہو، چاہے اخیافی ہو، بہر سے صورت، ہر صورت میں بھائی محجوب ہوگا دادا کی وجہ سے، اور ایک ہونے کی بنیاد پر ماں کا حصہ کم نہیں ہوگا، اگر 2 بھائی ہوتا تب ماں کو سدس ملتا تھا، لیکن یہ بھائی ایک ہے اس لیے ماں کا حصہ کم نہیں ہوا، ثلث کل ہی رہے گا، تو 2 بھائی یا 2 بہن یا ان 6 قسم میں سے کوئی بھی ایک بھائی ایک بہن موجود ہو، ان 6 قسم میں سے کوئی بھی 2 بھائی 2 بہن یا ایک بھائی ایک بہن، یعنی مجموعی اعتبار سے 2 ہونا چاہیے، تو ماں کا حصہ ثلث کی جگہ سدس ہو جائے گا، اور 2 کی جگہ ایک ہی ہو جیسا یہاں ہے تو ماں کا حصہ ثلث سے کل جو ہے وہ باقی رہے گا، کم نہیں ہوگا۔
اب جو ہے माँ की हालत नंबर 2, अगर मज़कूरा सूरत ना हो, पूरे मुज़क्कर और मुअन्नस में से कोई एक हो, अगर मज़कूरा सूरत ना हो तो माँ को सुलुस कुल मिलेगा। यानी फुरूए मुज़क्कर और मुअन्नस ना हो और 6 किस्म के भाई बहन में से कोई 2 न हो। इसकी एक मिसाल आपके सामने आ चुकी है। माँ को सुलुस कुल मिलने की शक्ल आपके सामने एक आ चुकी है। किसी किस्म की औलाद नहीं है, किसी किस्म के दो भाई बहन नहीं है, माँ है और एक आईनी भाई है और शौहर है। इस मिसाल में आप देखें किसको क्या मिलेगा। माँ, एक आईनी भाई, शौहर। इस मिसाल में पहले जैसे चलिए, शौहर, औलाद न होने की वजह से शौहर को मिल गया निस्फ। औलाद न होने की वजह से शौहर को मिल गया निस्फ। और माँ को क्या मिला? तो औलाद भी नहीं है और 2 भाई या 2 बहन भी नहीं है, बल्कि एक ही भाई है। तो माँ का हिस्सा सुलुस से कम नहीं होगा। माँ का हिस्सा सुलुस से कम नहीं होगा। सुलुस से कुल, माँ का हिस्सा सुलुस से कुल से कम नहीं होगा, इसलिए कि भाई एक ही है, भाई 2 नहीं है। हिस्सा कम करने वाला 2 शक्ल है, या तो किसी किस्म की औलाद हो, या किसी किस्म के 2 भाई या 2 बहन हो, या एक भाई एक बहन हो, तो वो शक्ल हिस्सा कम करने वाली नहीं है। आईनी भाई क्या हो जाएगा? असबा हो जाएगा। आईनी भाई को महजूब करने वाला कोई नहीं है, आईनी भाई असबा हो जाएगा। सुलुस से कुल का मतलब, यानी ये जो है कुल इसलिए लगाया गया है कि जितने भी हिस्से हैं सब जो है वो कुल ही होता है। सुदुस से कुल, सुलुस से कुल, सुमोने कुल, सब कुल ही होता है, कुल लिखते नहीं है। जब भी कहा जाए कि उसको निस्फ मिलेगा तो निस्फ से कुल ही मुराद है। सुलुसान मिलेगा तो सुलुसान कुल, यानी पूरे तरके की 2/3। तो कुल जो है वो सब में मलहूज है, लेकिन यहाँ पर लिखने की जरूरत इसलिए पेश आई कि तीसरी हालत आ रही है माँ की सुलुस से मा बकिया की, इसलिए सुलुस से कुल लिखना पड़ रहा है, वरना लिखने की जरूरत नहीं थी। तो यानी कुल माल कुल तरका की 1/3। तो कुल को लिखने की जरूरत नहीं है, वो कुल ही मुराद है। लेकिन माँ के मसले में मजबूरी क्या है कि माँ को एक शक्ल है सुलुस मा बकिया की, और सुलुस मा बकिया की बात कल जो है मैंने बतलाई थी, थोड़ी सी वजाहत, लेकिन शायद के आप समझे नहीं। 2 मसले में माँ को सुलुस मा बकिया मिलता है, वो तीसरी हालत आ रही है तब आपको सुलुस कुल समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल अभी जो है हालत नंबर 2, अगर मज़कूरा सूरत ना हो तो माँ को सुलुस कुल मिलेगा। तो कुल जो है तमाम में कुल ही है, कुल ही मुराद लेते हैं। निस्फ किसको मिल रहा है? तो निस्फ से कुल, पूरे तरके का आधा। किसी को सुलुसान मिल रहा है तो पूरे तरके की 2/3 यानी सुलुसान कुल। किसी को सुमन मिल रहा है तो मतलब सुमन कुल है,
पूरे तरके का 8वां हिस्सा, लेकिन कुल लिखते नहीं है। यहाँ लिखना जो एक मजबूरी है, जो अभी बाद में बात आएगी नंबर 3 पे। यानी फुरूए मुज़क्कर और मुअन्नस न हो और 6 किस्म के भाई बहन में से कोई 2 ना हो, तब जो है माँ को सुलुस कुल मिलेगा। अब मैं ये 6 किस्म के भाई बहन को मिटा देता हूँ। मेरे ख्याल से बात ये 6 किस्म के भाई बहन की बैठ गई होगी। ये बात जो कि कल भी आई, आज भी आई। अब हालत नंबर 3 जो है वो असल में हालत नंबर 2 में जो शक्ल है वही शक्ल नंबर 3 में है, लेकिन समझ लीजिए कि 2 मिसालें मुस्तस्ना है। हालत नंबर 2 से 2 मिसालें क्या है, मुस्तस्ना है, और वो 2 मिसालें जो है नंबर 3 में आ जा रही। 2 सूरतों में, हालत नंबर 3, 2 सूरतों में माँ को सुलुस से बाकी मिलेगा। सुलुस से बाकी से मुराद ये है, सुलुस से बाकी से मुराद क्या है? सुलुस से बाकी से मुराद ये है कि बीवी या शौहर को देने के बाद जो बचे उसकी तिहाई, जो बचे उसकी तिहाई माँ को मिले, जो बचे उसकी तिहाई माँ को मिले। दो सूरतों में माँ को सुलुस से बाकी मिलेगा। सुलुस से बाकी से मुराद यह है कि बीवी या शौहर को देने के बाद जो बचे उसकी तिहाई माँ को मिले। दो सूरतें यह हैं। नंबर 1, बीवी माँ बाप, मरने वाला शौहर था, छोड़कर गया बीवी माँ बाप को। नंबर 2, मरने वाली बीवी थी, छोड़कर गई शौहर माँ बाप को। ये 2 मिसालें जो है असल में नंबर 2 के एतबार से माँ को मिलना चाहिए था सुलुस कुल, पूरे तरके की तिहाई, लेकिन ये 2 सूरतें मुस्तस्ना है। दोनों सूरतों में आप ध्यान में रखिए कि वालिदैन बीवी, वालिदैन शौहर, यानी दोनों सूरतों में वालिदैन मौजूद हैं। एक में मरने वाली बीवी है तो शौहर वालिदैन, और एक मिसाल में शौहर मरने वाला है तो बीवी वालिदैन। तो ये 2 मिसालें जो हैं इसके एतबार से देखें, हालत नंबर 2 के एतबार से कि औलाद भी नहीं है, बीवी माँ बाप, औलाद भी नहीं है, और 2 किस्म के भाई बहन भी नहीं है, तो माँ को मिलना चाहिए था सुलुस कुल, हालत नंबर 2 के एतबार से। लेकिन ये दोनों सूरतें मुस्तस्ना है हालत नंबर 2 से। क्या मुस्तस्ना है कि यहाँ पर सुलुस कुल के बजाय सुलुस बाकी मिलता है इन दोनों मिसालों में, और यही है हालत नंबर 3, माँ की हालत नंबर 3। तो तीसरी हालत में माँ को सुलुस बाकी मिलेगा। अब सुलुस बाकी का मतलब यह है कि बीवी को देने के बाद जो बचे उसकी तिहाई, सुलुस मा बक़िया मिन ज़ौजा, यहाँ पर क्या बात हो गई, सुलुस मा बक़िया मिन ज़ौजा, सुलुस मा बक़िया मिन ज़ौजा। पहले आप जो है बीवी का हिस्सा दीजिए। औलाद नहीं है, औलाद नहीं है तो बीवी को मिल गया रुबु। औलाद नहीं है तो बाप हो गया
असबे महज, न बेटा है न बेटी है न पोता है न पोती है, तो बाप क्या हो जाएगा? असबे महज। अब यहां पर देखें आप कि सुलुस से मा बकिया और सुलुस से कुल में क्या फर्क हुआ। अब फर्ज कर लीजिए कि 24 रुपए है पूरा तरका, जिसको तकसीम करना है इन वारिसीन में, तजहीज़ व तकफीन, वसीयत, कर्ज वगैरह मत देखिए आप, 24 देना है इन तीनों वारिसीन को। तो 24 की चौथाई जो है देना है बीवी को। रुबु, रुबु का मतलब चौथाई। तो 24 की चौथाई जो है 4 छके 24, 6 रुपए मिल गए बीवी को। 6 रुपए देने के बाद अब बचा कितना? 18 बचा, 18 बचा। चौथाई बीवी को देने के बाद बचा, बाकी बचा 18। ये 18 क्या है? बाकी। बाकी का मतलब बीवी को देने के बाद बचा हुआ 18 बाकी। बीवी को देने के बाद जो बचे उसकी तिहाई, यह है सुलुसे बाकी, सुलुसु मा बकिया मिन ज़ौजा। अब 18 की तिहाई कितनी होती है? 18 की तिहाई भी 6 होती है। 18 की तिहाई भी 6। 18 की तिहाई भी 6। तो माँ को सुलुसु मा बकिया मिन ज़ौजा मिला, यानी बीवी को देने के बाद जो बचा उसकी तिहाई। तो 24 की चौथाई दे दिया बीवी को 6। अब जो बचा कितना? 18। तो 18 की तिहाई, 18 की तिहाई 6, 6 तरीका 18। 18 को 3 जगह कीजिए, 18 की तिहाई यानी 18 को 3 जगह कीजिए, 6 6 6। तो 6 जो है 18 को 3 जगह कीजिए, 6 6 6। तो एक तिहाई, ये एक तिहाई, ये एक तिहाई, ये एक तिहाई, ये 6 एक तिहाई, ये 6 एक तिहाई, ये 6 एक तिहाई। तो एक तिहाई उठाकर दे दिए माँ को। अब बच गया कितना? अब बच गया 12। अब 12 मिल गया बाप को, असबा होने की हैसियत से बचा हुआ पूरा का पूरा बाप को मिल गया। अब इस मिसाल में गौर करें कि अगर माँ को सुलुस, जो खाली सुलुस बोलते हैं, सुलुस, जैसे यहाँ देखिए खाली रुबु लिखे, रुबे कुल नहीं लिखे हम। रुबे कुल क्यों नहीं लिखे? क्योंकि कुल लिखने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर रुबु हो वहां रुबे कुल ही मुराद है। पूरे तरके की चौथाई, जहां पर निस्फ हो वहां पर निस्फ कुल ही मुराद है। जहां सुलुसान हो वहां सुलुसान कुल ही मुराद है। पूरे तरके की 2 तिहाई। यहाँ पर सुलुस से कुल, सुलुस से माबकिया क्यों लिखा गया? इसी मजबूरी में कि माँ को बाज शक्लों में सुलुस मा बाकी मिलता है, सुलुस बाकी मिलता है, सुलुस मा बाकी में ज़ौजा मिलता है। जैसे कि 24 में से चौथाई बीवी को दे दिए 6, बच गया 18। 18 की तिहाई, न कि 24 की तिहाई। सुलुस कुल अगर होता तो माँ को मिलता था 8। अगर माँ को सुलुस कुल होता, सुलुस खाली सुलुस, तो खाली सुलुस का मतलब सुलुस कुल, तो 24 की तिहाई 8, तो माँ को 8 मिलता था। लेकिन माँ को 8 नहीं मिला, माँ को 8 नहीं मिला, सुलुस कुल नहीं मिला, बल्कि माँ को 6 मिला। तो 6 क्या है? ये सुलुसु मा बकिया मिन ज़ौजा। तो सुलुसु मा बकिया मिन ज़ौजा की बुनियाद पर माँ को कभी सुलुस कुल मिलता है बाज़ शक्लों में, बाज़ शक्लों में सुलुस मा बकिया मिलता है। तो यहाँ मजबूरी माँ के अंदर है, माँ वाली हालत में, कि कभी सुलुस कुल कभी सुलुस मा बकिया लिखना पड़ता है। बाकी और वारिसीन में ये बात नहीं आती है, वहां पर कुल और बाकी लिखने की जरूरत पेश नहीं आती। एक मिसाल तो इसकी हो गई। अब अगर यहाँ पर बीवी की जगह शौहर हो, बीवी की जगह शौहर हो, तो अब आप ये देखें, बीवी की जगह शौहर हो तो अब किसको कितना मिलेगा?
शौहर को औलाद न होने की वजह से मिल गया निस्फ, और माँ को लिखेंगे सुलुसु मा बकिया मिन अज़्ज़ौज, सुलुसु मा बकिया मिन अज़्ज़ौज। और बाप तस्बा होता है, सुलुसु मा बकिया मिन अज़्ज़ौज, और 24 रुपया है जिसको इन 3 में तकसीम करना है। तो 24 में निस्फ यानी 12 मिल गया शौहर को, 12 मिल गया शौहर को। अब बचा कितना? 12। बाकी कितना है? 12। 12 दे दिया शौहर को 24 में से, बच गया 12। इस 12 की तिहाई सुलुसु मा बकिया मिन अज़्ज़ौज, शौहर को देने के बाद जो बचे उसकी तिहाई, हाँ 4, 3 चौके 12। तो 12 के हम अगर 3 हिस्से करें तो 4 4 4, 12 के हमने 3 हिस्से कर दिए, 4 4 4, 12 के 3 हिस्से कर दिए तो 4 4 4 4 4 8 4 8 4 12, एक हिस्सा उठाकर दे दिए, हर हिस्से में 4 4 आया। 12 के 3 हिस्से 4 4 4, एक हिस्सा उठा के माँ को दे दिया, और अब जो बचा है वो बाप को दे दिया। तो 12 4 16 और 16 8 24। तो यहाँ पर अब जिन्होंने सवाल किया था सुलुसे कुल और सुलुसे मा बकिया या सुलुसे बाकी का मतलब क्या है, अब उन्हें बात समझ में आई या नहीं आई, अब वो बतलाए कि सुलुसे मा बकिया, सुलुसे बाकी जिसे कहते हैं, या सुलुसे मा बकिया मिन अज़्ज़ौज कहते हैं, या सुलुसे मा बकिया मिन अज़्ज़ौजा कहते हैं। 2 ही शक्लें हैं, 2 सूरतें यह हैं जिसमें माँ को सुलुसे बाकी मिलता है। जी चलिए ठीक है। तो बीवी माँ बाप, शौहर माँ बाप, बस यही 2 शक्लें हैं जिसके अंदर माँ को सुलुसे बाकी मिलता है। बाकी और किसी तीसरी चौथी पांचवी शक्ल में माँ को जो है सुलुसे बाकी नहीं मिलता है। बस यही 2 शक्ल में, ये 2 शक्लों को ज़हन में बैठा लीजिए। सुलुसे बाकी की 2 ही शक्ल है, बीवी माँ बाप, शौहर माँ बाप, बीवी माँ बाप, शौहर माँ बाप। इन 2 शक्लों को ज़हन में बैठा लीजिए, बीवी माँ बाप, शौहर माँ बाप, बस यही 2 शक्ल है जिसमें माँ को सुलुसे मा बकिया मिलता है, और ये मिसाल आपके सामने आ चुकी है। अब जो है ये बात मुकम्मल हो गई माँ के अहवाल की, और ये तीनों अहवाल आपके सामने हैं, और अगरचे के अहवाल आप लोगों ने पहले भी याद किए हैं, लेकिन यहाँ पर मिसालों से आपको वाज़ेह किया गया है। तो उम्मीद है कि ये इन मिसालों से बात आई होगी, लेकिन मज़ीद जब आप प्रैक्टिस करेंगे और होमवर्क करेंगे तो ये सब अहवाल ज़हन में बैठेंगे। अब उसके बाद जो है माँ के सिलसिले में जो इबारत किताब में आई थी, वो ये आई थी कि माँ की जगह, हाँ बाप की जगह दादा हो, बाप की जगह अगर दादा हो तो बाप की जगह अगर दादा हो तो माँ को सुलुसे कुल ही मिलेगा। खाली इसी 2 मिसाल में माँ को सुलुसे मा बाकी है। अगर मिसाल थोड़ी भी बदल गई तो माँ को सुलुसे कुल मिलेगा। अब शौहर ही है और माँ है और दादा है, मिसाल बदल गई, मिसाल बदल गई। तो हालत नंबर 2, उस हालत नंबर 2 से
हालत नंबर 2 ही की शक्ल में दो मिसालें मुस्तस्ना है। नंबर 3 वाली दो मिसालें मुस्तस्ना है जिसमें माँ को सुलू से कुल के बजाय सुलू से बाकी मिलेगा। लेकिन अगर जरा भी बदल जाए, बीवी माँ बाप, शौहर माँ बाप, इन दो मिसालों से हट जाए तो माँ को सुलू से कुल मिलेगा। जैसे शौहर है, माँ है, दादा है, यहाँ बाप नहीं है, लिहाजा मिसाल बदल गई। जब मिसाल बदल गई तो माँ को अब सुलू से कुल ही लिखेंगे, सुलू से बाकी नहीं लिखेंगे। सुलू से कुल ही लिखेंगे, या कुल को छोड़ दें। कुल को अगर न भी लिखें तो मुराद कुल ही है। जब मुतलक लिखें तो समझिए कि कुल है। सुलू से बाकी में बाकी लिखना पड़ता है। और कुल वाली शक्ल में, अब जैसे शौहर को निस्फ है तो निस्फ में कुल लिखने की जरूरत ही नहीं है, मुराद कुल ही होता है। लेकिन माँ में मजबूरी है कि कभी सुलू से कुल होता है, कभी सुलू से बाकी होता है, तो यहाँ लिख देना बेहतर है ताकि जहन जो है बिल्कुल वाज़ेह रहे, जहन में बात वाज़ेह रहे। दादा असबा हो गया। अब यहाँ पर देखिए मिसाल बदल गई। बीवी, कहाँ चला गया, हाँ, शौहर माँ बाप, ये है सुलूस माँ बकिया की दो शक्ल। अब ये दो शक्लें हैं सुलूस बाकी की माँ के लिए। ये मिसाल बदल गई, बाप की जगह दादा है, बाप की जगह दादा है तो सुलूस कुल, तो लिहाजा 24 में से शौहर को मिल गया निस्फ, यानी कि 12, और सुलूस कुल का मतलब हो गया 3 8 24, 8, 12 और 8 20, दादा को बच गया 4। अब इस मिसाल में देखें आप, माँ को सुलू से कुल मिला, सुलू से बाकी नहीं मिला। चूंकि बाप की जगह क्या है, दादा है, तो जरा भी मिसाल इन दोनों से हट जाए तो माँ को सुलू से कुल मिल जाएगा। ये नंबर 2 वाली हालत है, ये नंबर 2 वाली हालत, नंबर 1 वाली नहीं, नंबर 2 वाली हालत। नंबर 2 वाली हालत से सिर्फ 2 शक्लें मुस्तस्ना है। ये वाली बीवी माँ बाप, ये भी नंबर 2 ही की हालत है, लेकिन इसको नंबर 3 में ऐड कर दिए इस्तिस्नाई तौर पर। तो नंबर 2 वाली हालत में बहुत सारी मिसालें आ सकती हैं। तो माँ को क्या मिल जाएगा इसमें, नंबर 2 में सुलू से कुल। जैसे ये भी नंबर 2 की हालत है, नंबर 2 वाली की नंबर 2 ही में ये मिसाल आएगी, शौहर माँ दादा। हाँ, ये जरा दूर का हो गया। ये तरफैन के पास है, कल बात आई थी, ये तरफैन के पास है और मुफ्ता भी यही है। दादा बहरहाल दूर का है माँ के मुकाबले में। ये है तरफैन के पास। इन तरफैन यानी इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद, इन तरफैन। और इसी पर फतवा है, मुफ्ता भी यही है। यहाँ पर बाप दादा का देखिए फर्क हो गया। बाप दादा का फर्क चार मिसालों में है। 4 मिसालों में से दो मिसालें, 4 शक्लों में से 2 शक्लें आ गई। एक ये शक्ल है और एक शक्ल कल आ गई है। 4 शक्लों में से 2 शक्लें आ गई। इंद तरफैन, और मुफ्ता भी यही है, दादा की मौजूदगी में माँ को सुलू से कुल, और बाप की मौजूदगी में माँ को सुलू से बाकी। दादा की जगह बाप हो, दादा की जगह बाप हो तो माँ को सुलू से बाकी, और दादा अगर हो तो माँ को सुलू से कुल। तो बाप दादा का फर्क हो गया। ये गोया के 4 जगह हैं जिसमें बाप दादा का फर्क होता है, ये दूसरी जगह। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाप हो तो सुलू से बाकी, और दादा हो तो भी सुलू से बाकी। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक दोनों में फर्क नहीं है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के एतबार से अगर देखें तो यहाँ बाप दादा का फर्क नहीं है, सुलू से बाकी ही लिखेंगे इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के एतबार से। इंद अबी यूसुफ, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक
माँ को सुलुस से बाकी, दादा असबा, लिहाजा 24 में से निस्फ मिल गया शोहर को, बच गया 12 मिल गया शोहर को, बच गया 12। इस 12 की तिहाई 3 चौके 12, तो 12 4 16 हो गया, बच गया 8, तो 12 4 16 8 24। इंद अबी यूसुफ, ये इंद अबी यूसुफ है, बाप हो तो भी सुलुस से बाकी और दादा हो तो भी सुलुस से बाकी। इबारत कल आई थी, उसका तर्जुमा भी हो गया है, तो उसमें ये लिखा हुआ था वलौ कान मकान अल अबी अल जद्दु फलिल उम्मे सुलुसुल कुल इल्ला इंद अबी यूसुफ। इस तरह की ताबीर आई थी कि बाप की जगह दादा हो तो माँ को सुलुस से कुल मिलेगा। अलबत्ता इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाप की जगह दादा हो फिर भी माँ को सुलुस से बाकी ही मिलेगा, लेकिन फतवा इस कौल पर नहीं है। बाप दादा का यहाँ फर्क नहीं है इमाम यूसुफ के पास, लेकिन इस पर फतवा नहीं है। फतवा जो है तरफैन की राय पर है, और तरफैन के एतबार से यहाँ पर सुलुस से कुल मिल जाएगा, न कि सुलुस से बाकी, सुलुस से कुल मिल जाएगा। लिहाजा 24 की तिहाई 8 और बच जाएगा 4 इंद तरफैन, और फतवा उसी पर है इंद तरफैन। ये तो माँ की बात हो गई। अब हम आपको माँ की इबारत जो आखिर वाली थी वो बताता हूँ, फिर जो है दादी की कुछ बात आज पेश की जाएगी, तो वो अब देख लीजिए। थोड़ी सी बात किताब की तरफ आते हैं। अब देखिए, मैंने जो है आप हजरात को ये बतलाया कि बाप की जगह दादा हो तो क्या होगा। एक मरतबा खाली इबारत पढ़ देता हूँ, तर्जुमा और तशरीह सब कुछ ये बातें हो चुकी हैं कल। खाली इबारत देख लीजिए आप माँ के सिलसिले में। व अम्मा लिल उम्मी फअहवालुन सलास अस्सुदुसु मअल वलदी औ वलदिल इब्नी व इन सफुला औ, या यानी किसी किस्म की औलाद हो, या माल इसनैन मिनल इख्वति वल अखवाति फसाइदन मिन अय्य जिहतिन काना, किसी भी जहत के 2 या 2 से ज्यादा भाई बहन, तो किसी भी जहत के, इससे मुराद 6 तरह के भाई बहन है। उन 6 तरह के भाई बहन में से कोई दो मौजूद हो तो माँ को छठा हिस्सा। हालत नंबर 2 वसुलुसुल कुल्ले इंद आदमे हाउलाइल मज़कूरीन। हालत नंबर 2 मज़कूरा जो शक्ल है उन शक्लों के अलावा में माँ को सुलुस से कुल मिलेगा। और मैंने कहा कि 2 सूरतें मुस्तस्ना है हालत नंबर 2 से। तीसरी हालत जो है हालत नंबर 2 ही का इस्तिस्नाई मामला है। हालत नंबर 3 क्या है? सुलुसु मा बक़िया बाद फर्ज अहदिज़ ज़ौजैन। ज़ौजैन में से एक यानी शौहर या बीवी, शौहर अगर वारिसीन में है तो उसको देने के बाद, बीवी वारिसीन में से है तो उसको देने के बाद जो बचे उसकी तिहाई। और ये 2 ही मसलों में होगा, ज़ौज व अबवैन, ज़ौजा व अबवैन। यही 2 मसले हैं जिसमें बीवी को देने के बाद या शौहर को देने के बाद बचे हुए की तिहाई माँ को मिलेगी। अब आखिर में मैंने इख्तलाफ बतलाया था आपको, तरफ़ैन रहमहुल्लाह का, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का। वलौ कान मकान अल अबी जद्दुन फलिल उम्मी सुलुसु जमीइल माल। अगर बाप की जगह दादा हो तो माँ के लिए सुलुस बाकी वाली बात खत्म। अब माँ के लिए सुलुस कुल वाली बात होगी, जैसा कि बोर्ड पे मौजूद है। इल्ला इंदा भी यूसुफ, मगर इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक के दादा वाली शक्ल में भी माँ को सुलुस बाकी ही मिलेगा बाप की तरह, लेकिन इस पर फतवा नहीं है।
ماں کی یہ باتیں مکمل ہو گئی. اب جو ہے یہاں پر دادی کے تھوڑے سے احوال دیکھ لیں، عبارتیں دیکھ لیں. بات تو پوری نہیں ہوگی لیکن تھوڑی بحث لمبی بھی ہے، تو آج اس کو تھوڑا کر لیتے ہیں تو تھوڑی بات کل ہو جائے گی مکمل. وَلِلْجَدَّةِ احوال الجدہ. وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ واحدة كانت او اکثر. جدہ صحیحہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے. جدہ صحیحہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے. تو ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے کہ جدہ کو اگر ملتا ہے تو چھٹا سے کم نہیں اور چھٹے حصے سے زیادہ نہیں. بس ایک ہی شکل یعنی ایک ہی فرض ہے. جدہ کو ملنے کی جو کچھ فرض ملتا ہے وہ فرض ایک ہی ہے. نصف ثلثان وغیرہ کچھ نہیں ملتا ہے. ملتا ہے تو سدس ملتا ہے، نہیں ملتا ہے تو نہیں ملتا ہے. چاہے کتنی بھی جدہ ہوں اور جدہ کی کوئی بھی شکل ہو، جدہ کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی مثال ہو، ملے گا تو چھٹا حصہ ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. ملے گا تو چھٹا ملے گا، نہ کم نہ زیادہ. یہ بات ذہن میں بیٹھا لیجیے. اب جدہ جو ہے کبھی نانی ہوتی ہے، کبھی دادی ہوتی ہے. اب میں نے بتلایا تھا آپ کو جد صحیحہ کی کہ جد صحیح اور جد صحیحہ میں بالکل الٹا معاملہ ہے. میں نے بنیادی 4 شکلیں پیش کی تھیں. سارے واسطے مذکر، سارے واسطے مؤنث، کچھ مؤنث واسطے، کچھ مذکر واسطے. اس تقریر کو یاد کیجئے جو تفصیل سے میں نے پیش کیا تھا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جد فاسد، دادا فاسد. جد کو دادا بولتے ہیں اردو میں، ورنہ جد سے مراد نانا بھی ہے. نانا جو ہے جد فاسد ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک بھی مؤنث آ جائے، اگر معاملہ زیر بحث جد کا ہو، جد مذکر کا، تو درمیان میں میت اور جد کے درمیان ایک بھی مؤنث آ جائے تو وہ جد فاسد ہو جاتا ہے. تو سارے واسطے مؤنث ہوں تو بھی فاسد، کچھ واسطے مذکر ہوں، کچھ واسطے مؤنث ہوں پھر بھی فاسد. اور ایک ہی صحیح ہے، جب سارے واسطے مذکر ہوں تب جد جو ہے صحیح ہوتا ہے. تو خیر جد کی یہاں بحث نہیں، یہاں تو جدہ کی بحث ہے. تو دادا، پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا وغیرہ جو ہے سارے واسطے اس میں مذکر ہے. باپ کا باپ، باپ کے باپ کا باپ، باپ کے باپ کے باپ کا باپ. تو سارے واسطے مذکر ہوں تبھی وہ جد صحیح ہوتا ہے، باقی تمام جد فاسد ہوتا ہے. جدہ میں الٹا ہے. جدہ میں الٹا کیا ہے کہ 4 شکلیں جو میں نے پیش کی تھیں یاد کیجئے. سارے واسطے مؤنث جیسے نانی، پر نانی وغیرہ ہے، لکڑ نانی ہے، نانی کی ماں، نانی کی ماں کی ماں، سارے واسطے مؤنث، تو یہ جد صحیحہ ہے. سارے واسطے مذکر ہوں تو بھی جدہ صحیحہ ہے. میں نے جد بول دیا، جد صحیحہ ہے. جیسے کہ دادی، یا ایک دادا کی ماں پردادی، یا پردادا کی ماں لکڑ دادی، یا لکڑ دادا کی ماں سکڑ دادی. سارے واسطے مذکر ہوں تو بھی جدہ کیا ہے؟ صحیحہ ہے. تو سارے واسطے مؤنث یا سارے واسطے مذکر، میت اور جدہ کے درمیان سارے واسطے مؤنث، سارے واسطے مذکر، تو یہ جدہ کیا ہے؟ صحیحہ ہے. کچھ واسطے مذکر ہوں، کچھ واسطے مؤنث ہوں، بس اس کو ذہن میں بٹھانے کا ہے. میں نے یہ کہا تھا چند روز پہلے جب جدہ کی بحث ہوئی تھی کہ اگر درمیان میں مذکر و مؤنث دونوں واسطے ہوں، تو اگر اوپر مذکر ہو اور نیچے والا واسطہ مؤنث ہو تو پھر یہ شکل جد فاسدہ کی ہے. اور اگر مؤنث والا واسطہ اوپر ہو اور مذکر والا واسطہ نیچے ہو میت کی طرف، اور مؤنث والا واسطہ اوپر کی طرف ہو، تو پھر یہ جدہ صحیحہ ہے. میں نے اس وقت کہا تھا جیسے کہ باپ کے سسرالی جدہ جو ہیں یا دادا کے سسرالی جدہ جو ہیں. اب خود دیکھیں، دادی کی ماں، آپ غور کریں، دادی کی ماں، تو دادی کی ماں جو ہے اس کا رشتہ دادا سے کیا ہے؟ تو دادی کی ماں وہ دادا کی ساس ہے.
دادی اور دادا کیا ہے؟ میاں بیوی ہیں. دادا دادی جو ہے میاں بیوی ہیں. تو دادی کی ماں یعنی اس جدہ اس دادا کی بیوی کی ماں. دادی کی ماں کا مطلب کیا ہے؟ اس دادا کی بیوی کی ماں. تو دادا اور دادی کی ماں آپس میں ساس داماد کا رشتہ ہو گیا. یہ آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے بتلایا بھی تھا. تو دیکھیں آپ غور کریں کہ اس میں جو ہے دادی کی ماں میں مؤنث اوپر ہے اور مذکر جو ہے نیچے ہے. دادی مؤنث ہے، اوپر ہے. دادی تک پہنچے کیسے؟ باپ کے واسطے سے. دادی کا مطلب کیا ہے؟ میت کے باپ کی ماں. دادی کا مطلب کیا ہے؟ میت کے باپ کی ماں. تو مذکر نیچے ہے اور دادی جو ہے اوپر ہے. اس دادی کی ماں زیر بحث ہے، جدہ دادی کی ماں. تو بیچ میں مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے، لیکن مؤنث اوپر ہے مذکر نیچے ہے، تو یہ جدہ صحیحہ ہو گئی. تو 4 بنیادی شکلوں میں سے 3 شکل جد صحیحہ کی ہے اور ایک ہی شکل جو ہے جد فاسدہ کی ہے. یہ میں نے دہرا دیا، نہیں ہو سکتا آپ بھول گئے ہوں، لیکن اب امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی. تو جدہ جو ہے بنیادی طور پر 4 طرح کی ہو سکتی ہیں. 3 طرح کی جدہ صحیحہ ہے اور 1 طرح کی جدہ فاسدہ ہے. اب یہ جدہ چاہے نانی ہو، چاہے دادی ہو، ماں کی جہت والی ہو یا باپ کی جہت والی ہو. اب یہ دادی کی ماں جو ہے وہ باپ ہی کی جہت سے ہے، دادی کی ماں باپ کی جہت سے ہے، چونکہ مرنے والے کے باپ کی ماں ہے. تو دادی کی ماں یہ باپ کی جہت کی ہے، تو دادا کے سسرالی. لِأُمٍّ کانت او لِأَبٍ، ماں کی جہت والی جدہ ہو یعنی نانی پرنانی وغیرہ، یا باپ کی جہت والی جدہ ہو یعنی دادی پردادی وغیرہ. اب دادی پردادی میں وہ دونوں شکلیں آ جائیں گی، دادا کی ماں، پردادا کی ماں، لکڑ دادا کی ماں، سارے مذکر، یا دادی کی ماں، دادی کی ماں کی ماں. تو یہ دونوں طرح کی شاخ جو ہے باپ کی جہت میں دونوں طرح کی شاخ شامل ہے جد صحیحہ میں. واحدتن کانت او اکثر، جدہ چاہے ایک ہو، جدہ چاہے زیادہ ہو. یعنی بعض شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ 2-3 جدہ کو حصہ مل جاتا ہے، چھٹا حصہ ہی ان کے درمیان مشترک ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے، جدہ کئی ہے، سب کو ملا کر 1 سدس ملا. سب کو ملا کر کتنا ملا؟ 1 سدس، چھٹا حصہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بیوی 3 ہو 4 ہو، سب کو ملا کر ایک ہی جو ہے حصہ ملتا ہے. اگر سمن مل رہا ہے 8واں حصہ، تو سمن میں 4 بیویاں شریک ہوں گی. اگر بیویوں کو ربو مل رہا ہے تو اس 1 ربو میں 4 بیویاں جو ہے مشترکہ طور پر بانٹ لیں گی. تو ایسی جدہ میں کئی جدہ ہو، نانی بھی ہو دادی بھی ہو، تو نانی بھی صحیحہ ہے جد صحیحہ، دادی بھی ہے جد صحیحہ. تو دونوں کو ملے گا، اور دونوں کو کیسے ملے گا؟ چھٹا حصہ مشترکہ طور پر ان دونوں کے درمیان ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا واحدتن کانت او اکثر، جدہ چاہے ایک ہو، جدہ چاہے ایک سے زیادہ ہو، اگر مل رہا ہے تو چھٹا ہی ان کے درمیان مشترک ہو جائے گا. ہر جدہ کو الگ الگ سدس نہیں ملے گا، نانی کو الگ سدس، دادی کو الگ سدس، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام جدہ جو حصہ پا رہی ہیں ان تمام جدہ کو ایک ہی سدس مشترک طور پر ملے گا. اب جدہ کو ملے گا تو چھٹا ملے گا، اس سے کم بیش نہیں ہے، ورنہ محجوب ہو جائیں گے. تو ملنے کی ایک ہی شکل ہے، اور محجوب ہونے کی کئی شکلیں. اذا کن ثابتات، جبکہ جدہ کیا ہو؟ ثابتات ہو. تو ثابتات کا مطلب ہے صحیحہ ہو، اتنے مطلب ہے صحیحہ ہو. اب میں نے جو آپ کو بتلایا کہ جدہ صحیحہ کون سی ہوگی، فاسدہ کون سی ہوگی، اب یہ دیکھیں آپ کہ یہاں پر جو ہے شکلیں تعویذ کی طرح جو شکل پیش کی گئی ہے، اب اس کو سمجھنے میں آپ کو کافی مشکل ہوں گی، مشکلات کا سامنا ہوگا. تو میں نے آپ کو آسان انداز سے 4 شکلوں میں تمام شکلوں کو گھیر دیا. تمام شکلوں میں تمام شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میت کے باپ کے دادا کی دادی،
یہ جو ہے صحیحہ ہے، تو اس میں جو ہے صحیح جد، صحیحہ جدہ، اب صحیح جد، اب صحیح الب، اتنی لمبی بحث ہے ہر جد کے بارے میں۔ تو ان تمام بحثوں سے آپ بے نیاز ہو گئے، خالی ان 4 شکلوں کو آپ یہاں دیکھیں، 16 مثالیں موجود ہیں، 16 مثالوں میں آپ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ 4 شکلوں میں اس کو سمو دیا گیا ہے۔ متحازیات فی الدرجہ، تو اوپر جو بات آئی تھی ثابتات، یہ ثابتات سے کیا مراد ہے؟ بس وہی صحیحہ، یہ فاسدہ کے مقابلے میں۔ اذا کن ثابتات، جدہ کو سدس پانے کی پہلی شرط کیا ہے؟ صحیحہ ہو، ثابتہ سے مراد صحیحہ ہو، فاسدہ نہ ہو۔ اسی کو میں نے سمجھایا اس وقت سے، نیچے لکھا ہوا ہے اے صحیحات۔ اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ متحازیات فی الدرجہ، کہ درجے میں برابر ہو، یعنی پیڑھی میں بطن کے اعتبار سے برابر ہو، یعنی اگر بعض جدہ قریب کی ہے میت سے، بعض جدہ دور کی ہے، تو قریب والی پائے گی، دور والی نہیں پائے گی۔ تو ہر جدہ کب پائے گی؟ جب سب آپس میں درجے میں برابر ہو۔ جیسے نانی اور دادی، میت سے رشتہ جوڑا ہے نانی کا، تو ایک واسطہ ہے ماں کا، اور دادی اور میت میں رشتہ جوڑا ہے، ایک ہی واسطہ ہے باپ کا۔ تو دادی اور نانی دونوں جو ہے میت سے رشتہ جوڑنے میں ایک ہی واسطہ رکھتی ہیں، تو یہ درجے میں کیا ہو گئی؟ برابر۔ اور مثال آپ ذہن میں لائیے، پر نانی اور پر دادی۔ اب پر نانی کو ذہن میں لائیے، پر نانی کا رشتہ میت سے جوڑیے، بیچ میں کتنے واسطے ہیں؟ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ ذہن میں لائیے، پر نانی اور پر دادی دونوں کا رشتہ میت سے جوڑیے، تو بیچ میں کتنے واسطے ہیں؟ 2 ہی واسطے ہیں۔ پرنانی کا مطلب میت کی ماں کی ماں کی ماں، تو 2 کا واسطہ ہے، 2 واسطے ہیں پرنانی میں، اور پردادی میں بھی 2 واسطے ہیں، میت کے باپ کی ماں پردادی ہو گئی، ادھر بھی 2 واسطے ہیں، اب اور اب کا، اور پرنانی کی طرف بھی 2 واسطے ہیں، اور کا، تو درجے میں برابر ہے۔ لہذا پرنانی پردادی اگر موجود ہو تو وہ دونوں حصہ پائیں گی، اور سدس جو ہے دونوں کے درمیان مشترک رہے گا، ایک ہی سدس، تو درجے میں برابر ہونا چاہیے۔ اگر اوپر نیچے والا معاملہ ہو، ایک طرف دادی ہے ایک طرف پرنانی ہے، تو پرنانی دور والی ہو گئی تو دادی سدس لے لے گی تنہا، پرنانی کو لینے نہیں دے گی۔ اگر اس کا الٹا ہو، ادھر نانی ہے ادھر پردادی ہے، تو نانی کو مل جائے گا اور پردادی کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ نانی قریب کی ہو گئی، پردادی جو ہے دور کی ہو گئی۔ پردادی میں 2 واسطہ ہے، میت اور پردادی میں، اور نانی اور میت میں ایک ہی واسطہ ہے، ماں کا۔ تو درجے میں برابر ہو تب سب جدہ کو مل جائے گا، درجے میں اوپر نیچے ہو تو قریب والی کو مل جائے گا، دور والی کو نہیں ملے گا۔ وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، تو دادیوں کو حصہ پانے کی شرط یہ ہوئی کہ وہ جدہ صحیحہ ہو اور درجے میں برابر ہو، اور اس کو محروم کرنے والی، محجوب کرنے والی کوئی نہ ہو۔ ان 3 شرطوں کو ذہن میں رکھیے جدہ کو پانے کے لیے، کہ وہ صحیحہ ہو، درجے میں برابر ہو سب جدہ، اور اس کو محجوب کرنے والی کوئی نہ ہو۔ اب نانی دادی وغیرہ جو محجوب کیسے کیسے ہوتی ہیں، یہ بات کل آئیں گی، کہ جدہ کو محجوب ہونے کی، جدہ صحیحہ کو، جدہ فاسدہ تو پہلے حصہ نہیں پاتی ہے، جدہ صحیحہ کو نانی اور دادی جو جدہ صحیحہ ہے، اس کے محجوب ہونے کی شکلیں کیا کیا ہیں، انشاءاللہ یہ بات کل بورڈ پر آ جائیں گی اور اس کو تفصیل سے پیش کر دوں گا۔ خالی ایک نگاہ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں عبارت رہے کہ کیا باتیں ہیں، ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، درس ختم کر دے رہا ہوں۔ وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ وَالْأَبَوِيَّاتُ أَيْضًا، يَسْقُطْنَ الْأَبَوِيَّاتُ أَيْضًا بِالْأَبِي
وكذلك بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله والقربى من أي جهة كانت تحجب البعد من أي جهة كانت وارثة كانت القربى أو محجوبة وإذا كانت الجدة ذات قرابة واحدة كأم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم الأم وهي أيضا أم أبي الأب بهذه الصورة يقسم السدس بينهما عند أبي يوسف أنصافا باعتبار الأبدان وعند محمد أثلاثا باعتبار الجهات. یہ عبارت خالی آپ کو میں نے اس لیے سنا دی کہ ذہن میں تھوڑی سی بات عربی عبارت کی رہے، پھر بورڈ کی طرف آئیں گے. دیکھیں اب اس کے بعد باب العصبات ہے، تو اس طرح سے اسبات کے احوال جب پڑھ لیں گے اس کے بعد مسئلہ بنانے کا معاملہ باضابطہ جو ہے. اچھا باب الحج ہے، باب الحج کے بعد پھر جو ہے مسئلہ بنانے کا باب مخارج الفروض. تو آج کا درس ہی پہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور میں سوالات پھر گروپ میں لکھ دے رہا ہوں. تمام ساتھی اس کے جوابات جو ہیں میرے 93 والے نمبر پہ گروپ میں لکھا ہوا ہے، میرے 93 والے نمبر پہ اس کے جوابات بھیجیے. ٹھیک ہے، تو آج کا درس اختتام کو پہنچتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.